દોસ્તો, ઘરે બેસીને શું બોર થઈ ગયા છો? ચલો આજે કંઈ મજાનું કરીએ. ચલો ઊભા થઈએ અને બધા ડાન્સ કરીએ. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंद हो. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंद हो. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. हो 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 हो, आहा आहा. हो 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 हो, आहा आहा. तो जगात आला मला जीवन द्यायला, त्याने जगावर जय मिळविला. तो जगात आला मला जीवन द्यायला, त्याने जगावर जय मिळविला. त्याच्या माराने मला आरोग्य दिले, मला सामर्थ्याने भरिले. त्याच्या माराने मला आरोग्य दिले, मला सामर्थ्याने भरिले. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. मला जगाचा त्याने प्रकाश बनविले, त्याचा वारसा दिला. मला जगाचा त्याने प्रकाश बनविले, त्याचा वारसा दिला. त्याच्या मार्गाने चालण्यास, त्याला जाण्यास त्याचे वचन दिले. त्याच्या मार्गाने चालण्यास, त्याला जाण्यास त्याचे वचन दिले. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. त्याला गौरव द्या, त्याला सन्मान द्या, तो स्तुतीच्या योग्य आहे. येशू माझ्या मनात, येशू माझ्या जीवनात, आनंदी आनंद हो. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. जसा तो आहे तसा या पृथ्वीवर मी आहे होसाना. ચાલો આપણી પ્રાર્થના કરીએ, ગોડ સાથે વાતો કરીએ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका स्वागत है आज के चिल्ड्रन चर्च में। आप सब कैसे हो? अभी ये समय है प्रार्थना का। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर हम अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन और कसब्रकांत वशकन ओरी बलबोस क्लबान दिलबोस कबोस क्रे और कसब्रकांत वशकन। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम प्रार्थना करने वाले विश्व के हर एक बच्चों के लिए, वो यीशु मसीह को जान रहे और अपना जीवन यीशु मसीह को दे रहे। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर अब हम प्रार्थना करेंगे। ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत बशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत बशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और का सब्रिकांत बशकान और एक का सब्रिकांत बशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और का सब्रिकांत बशकान। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, विश्व भर का हर एक बच्चा आपको जान पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत बशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत बशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत बशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और एक का सब्रिकांत ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत बशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, कोई भी बच्चा भटकेगा नहीं प्रभु, वो सब आपके राज्य में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत बशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत बशकान ओरी वाले बोझ के लबान दिल बोझी का बोझी करे और एक का सब्रिकांत बशकान और का सब्रिकांत बशकान। ओ धन्यवाद 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 करते परमेश्वर, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। बाय, गॉड ब्लेस यू। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો તમે બધા? શું તમને ખબર છે સાઇન લેંગ્વેજ શીખવાથી શું થાય છે? હું જણાવું છું. આ તમને ધ્યાન વધારવામાં તમારી હેલ્પ કરશે, જેના લીધે તમે વસ્તુઓને વધારે સારી રીતે યાદ રાખી શકશો. આ તમારા દિમાગને વધારે તેજ કરે છે અને તમે ભણવામાં, રમવામાં વધારે સારી રીતે ફોકસ કરી શકશો ને તમે નાના બાળકો સાથે પણ વાત કરી શકશો. છે ને ઇન્ટરેસ્ટિંગ? ચલો શીખીએ. અને આપણા પેરેન્ટ્સ પણ આ વાત પર ધ્યાન આપી શકે છે. આજે આપણે સાઇન લેંગ્વેજમાં ગીત ગાઈશું. હોરે! તો શું શરૂ કરીએ? केवळ तने हो जो केवळ तारी हो आराधना करूं, हो तने समर्पित करूं ने ત્યાં રહેવા ચાહું તારી ઉપસ્થિતિમાં પ્રભુ. केवळ ताने हो जो केवळ तारी हो आराधना करूं, हो तने समर्पित करूं ने ત્યાં રહેવા ચાહું તારી ઉપસ્થિતિમાં પ્રભુ. જેમ તારો આવાસ સાંભળું, આત્માને મનને તાજી કરે, હું તને સમર્પિત કરું ને ત્યાં રહેવા ચાહું તારી ઉપસ્થિતિમાં પ્રભુ. જેમ તારો આવાસ સાંભળું,
આત્માને મનને તાજી કરે. હું તને સમર્પિત કરું ને ત્યાં રહેવા ચાહું તારી ઉપસ્થિતિમાં પ્રભુ. ગરુડની જેમ ઉપર ઉડતો જાઉં, જેમ આત્માનો વાયરો મને લઈ જાય. ગરુડની જેમ ઉપર ઉડતો જાઉં, જેમ આત્માનો વાયરો મને લઈ જાય. તું નિયંત્રણમાં છે, તું નિયંત્રણમાં છે. તું નિયંત્રણમાં છે. તું નિયંત્રણમાં છે. કેવળ તને હું જોઉં, કેવળ તારી હું આરાધના કરું. હું તને સમર્પિત કરું ને ત્યાં રહેવા ચાહું તારી ઉપસ્થિતિમાં પ્રભુ. જેમ તારો આવાજ સાંભળું, આત્માને મનને તાજી કરે. હું તને સમર્પિત કરું ને ત્યાં રહેવા ચાહું તારી ઉપસ્થિતિમાં પ્રભુ. ગરુડની જેમ ઉપર ઉડતો જાઉં, જેમ આત્માનો વાયરો મને લઈ જાય. ગરુડની જેમ ઉપર ઉડતો જાઉં, જેમ આત્માનો વાયરો મને લઈ જાય. તું નિયંત્રણમાં છે. 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 આ સમય છે બાળકોની રેપ્સોડીનો. આપણે સારી સારી ઘણી વાતો શીખવાના છીએ. प्रेज़ द लॉर्ड। ये समय है वाक्य संग्रह का। आज के संदेश के टाइटल है एक महान फसल कैसे पाए। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। उत्पत्ति 8:22 एक बुद्धिमान किसान हमेशा फसल में से अपना सर्वश्रेष्ठ और स्वस्थ अनाज निकाल लेता है। इसका इस्तेमाल वह अगले स्तर के लिए बीज के रूप में करता है। इसकी वजह है निरंतर फसल को सुनिश्चित करना। इसी तरह से जब आपको उपहार की आशीष मिलती है जैसे कि पैसा, तब इसे पूरा खत्म कर देना महान विचार नहीं है। इसके बजाय अपने बीज के लिए थोड़ा निकाल लो। जब आप इसे करते हैं तब आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपने जो बोया है उसकी एक फसल आपके पास होगी। एक बहुतायत और
प्रचुर फसल को सुनिश्चित करने के लिए बुद्धिमान लोग यही करते हैं। अपने हाथ उठा के मेरे साथ कह सकते हैं, आशीषों की एक महान, शक्तिशाली और बहुतायत फसल के लिए अपने बीजों को तैयार करने में मैं बुद्धिमान हूँ। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। બેસીને બોર થઈ ગયા, ચાલો ઊભા થઈએ અને ભેગા થઈને ડાન્સ કરીએ. લોર્ડ, હાલેલુયા. કેમ છો તમે બધા? કહો, હું આશીર્વાદિત છું. અને જ્યાં કશે પણ તમે છો, તમારા મિત્રો, તમારા ભાઈ બહેનની સાથે હાઈ ફાઈ આપીને એમનું સ્વાગત કરી શકો છો.
કહો તમારું સ્વાગત છે. અને આજે આપણો ઓગસ્ટનો મહિનો છે. આ મહિનો છે સ્તુતિનો. ગ્લોરી, હાલેલુયા. અને જુલાઈના મહિનામાં આપણે બાઇબલમાંથી એક વિશેષ જણની વાર્તા સાંભળી હતી. યાદ છે તમને? હા, યુનાની. આપણે યુનાની વાર્તા સાંભળી રહ્યા હતા. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને કેટલું બધું આપણે શીખ્યા. આજે આપણે ફરીથી નાની વાર્તાનું એક રીકેપ કરીશું. જો તમે અમારી સાથે ગયા મહિને નહોતા જોડાયા, આજે પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો, તમે પણ આ વાર્તાનો આનંદ ઉઠાવી શકો છો. હાલેલુયા. તો આપણે જોયું હતું કે યુના નામનો એક જણ હતો, પરમેશ્વરનો જન હતો, ભવિષ્યવક્તા હતો. પરમેશ્વરે યુનાને કહ્યું હતું એણે નીનવે જવાનું છે અને ત્યાં સુવાર્તાનો પ્રચાર કરવાનો છે. યુનાની આ જે વાર્તા છે, યુના નિયમમાં યુના કરીને એક અધ્યાય છે, આખો અધ્યાય છે. એ આખા અધ્યાયને તમે વાંચી શકો છો અને આખી વાર્તાને તમે ડિટેલમાં સમજી શકશો. અને વચન આપણને જણાવે છે નીનવે જે જગા હતી ત્યાં પાપ એટલું બધું વધી ગયું હતું, લોકોના પાપ એટલા વધી ચૂક્યા હતા, એમના કાર્યો એટલા ખરાબ થઈ ચૂક્યા હતા કે પરમેશ્વરના ન્યાયનો સમય આવી ચૂક્યો હતો. આ જ કારણ હતું કે પરમેશ્વર ઈચ્છતા હતા કે ત્યાં કોઈ જાય અને સુવાર્તાનો ફેલાવો કરે. યાદ રાખો કે પરમેશ્વર એક દયાળુ અને કૃપાળુ, પ્રેમ કરવાવાળા પરમેશ્વર છે. પરમેશ્વર ઈચ્છતા હતા કે કોઈ ત્યાં જાય અને સુવાર્તાનો પ્રચાર કરે, કે જેથી એને સાંભળીને લોકો પોતાનું મન ફેરવે, પોતાના ખોટા માર્ગોથી મન ફેરવીને માફી માંગીને પરમેશ્વરની નજીક આવી જાય. હાલેલુયા. પરમેશ્વર એમને ક્ષમા કરવા ઈચ્છતા હતા, પણ એના માટે જરૂરી હતું કે કોઈ ત્યાં જાય અને સુવાર્તા પ્રચાર કરે. હાલેલુયા. આ જ કારણ હતું કે પરમેશ્વરે યુનાને કહ્યું હતું કે એણે નીનવે શહેર જવાનું છે. અને જ્યારે પરમેશ્વરે યુનાને કહ્યું કે નીનવે શહેર જાઓ, તો તમને ખબર છે યુનાએ શું કર્યું? યુના નીનવે જવાની જગ્યાએ એ બીજા નગર ચાલ્યો ગયો અને ત્યાં જઈને તાર્સસ જવાના જહાજે ચડી ગયો. હાલેલુયા. એ જે જહાજ હતું એ તાર્સસ જતું હતું. તમે વિચારી શકો છો, ઈશ્વરે એને નીનવે જવા માટે કહ્યું અને તાર્સસ ચાલ્યો ગયો. યુનાએ આવું કેમ કર્યું? તો એ પરમેશ્વરની વાતને માનવા નહોતો ઈચ્છતો. એ લોકોથી એટલો બધો ગભરાઈ ગયો હતો. વચન આપણને જણાવે છે કે યુના ત્યાંના લોકોથી ડર્યો નહોતો, પણ ત્યાંના લોકો ખૂબ જ ખરાબ હતા અને એમની ખરાબતા ખૂબ જ વધી ગઈ હતી. નીનવેના લોકો અને ઇઝરાયેલી લોકો બંને એકબીજાના દુશ્મન હતા. યુના જાણતો હતો જો ત્યાં એ જશે, સુવાર્તા પ્રચાર કરશે અને લોકોને હકીકત ખબર પડશે, લોકો પોતાના ખોટા માર્ગને છોડીને પરમેશ્વરથી ક્ષમા માંગશે અને પરમેશ્વર એમને ક્ષમા કરી દેશે. એ નહોતા ઈચ્છતા કે પરમેશ્વર એમને ક્ષમા કરે, ઈચ્છતો તો કે પરમેશ્વર એ લોકોને દંડ આપે, સજા આપે. હાલેલુયા. આ કારણ હતું કે નીનવે જવાની જગ્યાએ એ તાર્સસ તરફ ચાલ્યો ગયો. હાલેલુયા. જ્યારે યુના જહાજમાં ચડી ગયો, જહાજની નીચે જઈને સૂઈ ગયો, અને વચન જણાવે છે કે જ્યારે યુના સૂઈ રહ્યો હતો, પરમેશ્વરે એક તેજ હવાને સમુદ્ર પર મોકલી અને એ જગ્યા ઉપર મોટું તોફાન આવી ગયું. હાલેલુયા. અચાનકથી ભયંકર તોફાન આવી ગયું. આખું જહાજ હલવા લાગ્યું અને જહાજ ઉપર જે લોકો હતા એ બધા ડરી ગયા. ને લાગ્યું કે જહાજ જાણે આ તૂટી જશે, અને એ લોકો પોતાને અને જહાજને બચાવવાને માટે જે કશું કરી શકતા હતા બધું કરવા લાગ્યા. સામાન ઉઠાવીને જહાજમાંથી સમુદ્રમાં નાખવા લાગ્યા, એમ વિચારીને કે જહાજ હલકું થઈ જશે. પણ કશું જ ના થઈ શક્યું. તોફાન વધારે વધવા લાગ્યું અને જહાજની હાલત ખૂબ જ ખરાબ થવા લાગી. અને બધા પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા પોતપોતાના પ્રભુને, પરમેશ્વર પ્રભુ અમને બચાવો, બચાવો. અને એ સમયે જહાજના કપ્તાને જોયું યુના સૂઈ રહ્યો છે, અને એને ઉઠાડ્યો કે તું સૂઈ રહ્યો છું, ઉઠ, તમારા પરમેશ્વરને પ્રાર્થના કરો. બની શકે કે તમારો પરમેશ્વર તમને સાંભળી લે, બચાવી લે. પ્રાર્થના કરો. યુના વિચારવા લાગ્યો કે અરે હું શું કરું, એને સમજમાં ન આવ્યું. આ તોફાન ક્યાંક ને ક્યાંક ના જ લીધે આવ્યું છે. ઈશ્વરે આ તોફાનને લાવ્યું છે. એણે પરમેશ્વરની વાતને નથી સાંભળી, નથી માની. આ જ કારણ હતું તોફાન આવ્યું. અને એ વિચારતો હતો કે હું શું કરું, આ લોકો મને પ્રાર્થના કરવાને માટે કહે છે, હું કોને પ્રાર્થના કરું.
એ સમયે જહાજ ઉપર લોકો હતા, એ લોકોએ કહ્યું કે ચાલો આપણે એક ચિઠ્ઠી લખીએ, બધાના નામ નાખીએ અને જોઈએ છે કે આ તોફાન કોના લીધે આવ્યું છે. અને જ્યારે એ લોકો એ ચિઠ્ઠીને નાખી તો એમાંથી યુનાનું નામ નીકળ્યું. અને યુના એક ખરાબ માણસ નહોતો, સારો માણસ હતો, ખરાબ નહોતો. એને બી ખબર હતી ક્યાંક ને ક્યાંક એના લીધે જ આ તોફાન આવ્યું છે. ત્યાં એણે લોકોને કહ્યું, હા, તોફાન મારા લીધે આવ્યું છે. એ લોકોએ એને પૂછ્યું કે અમે શું કરીએ તોફાનને શાંત કરવાને માટે. એણે કહ્યું કે કામ કરો, એક જ રસ્તો છે કે મને ઉઠાવો, સમુદ્રમાં ફેંકી દો. હાલેલુયા. અને એ જહાજ પર જે લોકો હતા, લોકો પણ ખરાબ નહોતા. એ લોકોએ કહ્યું, અરે બાપ રે, અમે તમને સમુદ્રમાં કેવી રીતે ફેંકી શકીએ? નહીં, અમે તમને નહીં ફેંકી શકીએ. એ લોકો જહાજને જમીન તરફ લઈ જવાની કોશિશ કરવા લાગ્યા. એ લોકો જેટલી કોશિશ કરી રહ્યા હતા, તોફાન એટલું વધતું જતું હતું. હાલેલુયા. લોકોને સમજમાં આવી ગયું કે નહીં, આ રીતે તો આપણે તોફાનને, જહાજને નહીં બચાવી શકીએ. એમને સમજમાં આવી ગયું કે હવે શું કરવું પડશે? યુનાને ઉઠાવીને સમુદ્રમાં ફેંકવો જ પડશે. હાલેલુયા. અને એ લોકોએ યુનાને ઉઠાવ્યો અને એને સમુદ્રમાં નાખી દીધો. હાલેલુયા. ઇઝ ધ લોર્ડ. હંમેશા યાદ રાખો, પરમેશ્વરના સંતાનના રૂપમાં પરમેશ્વર આપણાથી હંમેશા શું કરે છે? પ્રેમ કરે છે. એ હંમેશા આપણી ભલાઈ કરે છે. હાલેલુયા. અને જો પરમેશ્વરે આપણને કોઈ કાર્ય આપ્યું છે, આપણે હંમેશા એને કરવાનું છે. આપણે પરમેશ્વરથી ભાગવાની કે નાસવાની જરૂરત નથી. જેવી રીતે યુના કરી રહ્યો હતો, તે ભાગવાની જરૂરત નથી. યાદ રાખો, જ્યારે પણ પરમેશ્વર આપણને કોઈ કામ કરવાને માટે કહે છે, એના પાછળ ઘણો મોટો આશીર્વાદ હોય છે. અને પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતા કે આપણે એ આશીર્વાદોને ખોઈ દઈએ. હાલેલુયા. આ જ કારણ છે કે પરમેશ્વર એ યુનાને છોડ્યો નહીં. ઈશ્વર યુનાની પાછળ ગયા કે જેથી એ કરે કે જે પરમેશ્વરે કરવાને માટે કહ્યું છે. જે રીતે પરમેશ્વરે યુનાને કહ્યું, જાઓ નીનવેના લોકોને જઈને સુવાર્તાનો પ્રચાર કરો. આજે પરમેશ્વર પણ આપણને આ જ કહી રહ્યા છે, જાઓ, જ્યાં કશે પણ તમે જાઓ છો બધાને જણાવો પરમેશ્વર ઈસુ મસીહ ને શું કરે છે? પ્રેમ કરે છે. હાલેલુયા. આપણે કદી પરમેશ્વરથી ડરવાની જરૂરત નથી. જે કામ પરમેશ્વરે આપણને કરવાને માટે આપ્યું છે, આપણે એ કરી શકીએ છીએ. હાલેલુયા. તો આપણે ન કરી શકતા, પરમેશ્વરે કાર્ય આપણને કદી પણ કરવાને માટે ન કહેતા. પરમેશ્વરે કહ્યું છે કે જાઓ સર્વને જણાવો, આપણે એ કરી શકીએ છીએ. એટલા માટે જ પરમેશ્વરે આપણને આ કાર્ય કરવાને માટે કહ્યું છે. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જ્યાં કશે પણ તમે જાઓ છો, સર્વને જણાવો પરમેશ્વર એમને શું કરે છે? એમ કરે છે. વચન કહે છે કે પરમેશ્વરે આ જગત પર એટલી બધી પ્રીતિ કરી, પોતાના એકાકી જનિત પુત્રને આપ્યો એ માટે કે જે કોઈ એના પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય, પણ એ શું મેળવશે? અનંત જીવન, પરમેશ્વરનું જીવન. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હંમેશા ઉત્સાહિત રહો. પરમેશ્વરે આપણને કરવાને માટે કહ્યું છે. પરમેશ્વરની ઈચ્છા આપણને ખબર પડે છે પરમેશ્વરના વચનોમાંથી. હાલેલુયા. ઇઝ ધ લોર્ડ. તો આપણે જોયું કે કોઈ શું કર્યું? યુનાને સમુદ્રમાં ફેંકી દીધો. હાલેલુયા. વાર્તા અહીંયા પૂરી નથી થતી, આગળ ખૂબ બધું બાકી છે. હાલેલુયા. આગલા રવિવારે આપણે જોઈશું આગળ યુનાની સાથે શું થયું. તમે ઉત્સાહિત છો? હું પણ છું. હાલેલુયા. જાણવાને માટે યુનાની સાથે છેલ્લે શું થયું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પોતાના મિત્રોને પણ વાર્તા જરૂરથી સંભળાવજો. જેમ મેં કહ્યું, બધાને, જેને પણ તમે મળો છો બધાને જણાવો કે ઈસુ એમને શું કરે છે? પ્રેમ કરે છે. આગલા રવિવારે આપણે ફરીથી મળીશું. બાય એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. વાવ, આપણે કેટલું બધું શીખ્યા. હવે આ સમય છે ઘોષણાનો. આ ઘોષણાનો સમય છે. ગુજરાતી મારા હાથ ઊંચા કરી મારી પાછળ બોલી શકો છો. પરમેશ્વરનું જીવન મારામાં છે. પરમેશ્વરની બુદ્ધિ મારામાં કામ કરી રહી છે. જાણું છું કે હું કોણ છું. હું પરમેશ્વરની સત્યનિષ્ઠા છું.
હું એક ચેમ્પિયન છું. હું એક સુપરમેન છું. હાલેલુયા. ગોડ બ્લેસ યુ. બાય બાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જો તમે અમારો પ્રોગ્રામ પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો અને જો તમે હજી સુધી ઈસુને પોતાના મિત્ર, પોતાના પ્રભુ નથી માન્યા, તો આ સમય છે જ્યાં તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી શકો છો અને ઈસુને પોતાના મિત્ર, પોતાના પ્રભુ બનાવી શકો છો. હાલેલુયા. જ્યાં કશે પણ તમે છો, ઊભા થઈ શકો છો. તમારા હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને મારી સાથે આને બોલી શકો છો. ને યાદ રાખો, આ પ્રાર્થનાને બોલવી બસ જરૂરી છે. તૈયાર છો તમે બધા? હાથોને ઉઠાવી શકો છો, આંખોને બંધ કરીને મારી સાથે બોલો. મારા પિતા, હું મારા પૂરા હૃદયથી ઈસુ મસીહ, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્ર વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ મસીહ મારી આત્માને બચાવવાને માટે ક્રોસ પર મર્યા અને પિતાએ એમને ત્રીજા દિવસે મુએલામાંથી જીવતા કર્યા. આજે એ જીવતા છે. હું ઈસુ મસીહને મારા જીવનમાં બોલાવું છું મારા પ્રભુ, મારા સ્વામી થવાને માટે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, હું બચી ગઈ છું. આજથી હું તમારું બાળક છું. મારો ઉદ્ધાર થઈ ચૂક્યો છે. વિશ્વાસના દ્વારા અનંત જીવનને ગ્રહણ કરું છું. ઈસુ મસીહના નામમાં. આમેન. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. જો તમે અમારી સાથે આ પ્રાર્થનાને કરી છે, પરમેશ્વરના આ મહાન સામ્રાજ્યનું મારું સ્વાગત છે. ઈસુ મસીહ આજથી તમારા દોસ્ત અને મારા પ્રભુ છે. હાલેલુયા. જો તમે અમારી સાથે આ પ્રાર્થનાને કરી છે, તો આ સમય છે જ્યારે હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરીશ. પરમેશ્વર, હું તમારો ધન્યવાદ માનું છું દરેક વ્યક્તિના માટે જેમણે પોતાનું જીવન ઈસુ મસીહને આપ્યું છે. પ્રાર્થના કરું છું પરમેશ્વર, અને હું કહું છું શૈતાનનો, અંધકારનો આપણા જીવન ઉપર કોઈ અસર, કોઈ અધિકાર, કોઈ સામર્થ્ય નથી. ઈસુ અમના જીવનના પ્રભુ અને સ્વામી છે. હું ધન્યવાદ માનું છું પ્રભુ. આશીર્વાદ આપું છું મારા વચનના દ્વારા, તમારા અનુગ્રહના દ્વારા, તમારા આત્માના દ્વારા. હું કહું છું કે આ લોકો આશીર્વાદિત છે અને એક આશીર્વાદ લોકો સુરક્ષિત છે. પ્રભુ મસીહ એમના જીવનમાં પરિપક્વ છે. આભાર પરમેશ્વર. બધી પ્રાર્થનાઓ પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગુ છું. આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સમય છે જ્યાં આપણે પોતાના દાન, પોતાના દશાંશ, આપણી પાર્ટનરશિપ આપી શકીએ છીએ. જો તમે અમને સેન્ટરમાંથી જોઈ રહ્યા છો, તમે તમારા દાન સેન્ટર પર આપી શકો છો. તમે ઓનલાઈન દેખી રહ્યા છો, ડિટેલ્સ સ્ક્રીનના ઉપર છે. પોતાના મમ્મી પપ્પાથી વાત કરીને બેંક ટ્રાન્સફરના દ્વારા પોતાના ભેટને આપી શકો છો. હાલેલુયા. ચાલો, આ સમય છે જ્યાં આપણે દાન પર પ્રાર્થના કરીશું, પરમેશ્વરનો આભાર માનીશું. Riproscia satra liba antrabo krutahi balakiralabo sitra barikantrabo krutaha bratitrabo shahatrade. માનીએ છીએ ભેટને લાવવાના અનુગ્રહ અવસરને માટે. આભાર. આ દાન તમારા આત્માની જેમ પવિત્ર છે અને તમને ગ્રહણ થવાને યોગ્ય છે. આભાર પરમેશ્વર, જેમ અમે આપ્યું છે અને ગ્રહણ કરવાનો અનુગ્રહ અમારા જીવનોમાં વધે છે. અમારા જીવનમાં કદી પણ કોઈ સારી વસ્તુની કમી નહીં રહે. લોકો હાથ ખોલીને રહેલો દાન અમારા ખોળામાં મૂકી રહ્યા છે. ઈસુ મસીહના નામમાં આ દાન પર આશીર્વાદને આહવાન આપી રહ્યા છે. કહીએ છે કે આ દાન વધી રહ્યું છે, મલ્ટીપ્લાઇડ થઈ રહ્યું છે. રાજ્યની દરેક જરૂરિયાતને જલ્દીથી પૂરું કરી રહ્યું છે. જલ્દીથી. હાલેલુયા. આભાર માનીએ છીએ પરમેશ્વર. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ મસીહના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આ સમય છે સાજાપણાનો. તમારામાંથી કોઈ પણ બીમાર છે, તબિયત સારી નથી, સમય છે જ્યાં અમે તમારી માટે પ્રાર્થના કરીશું. વિશ્વાસ રાખજો કે જ્યારે અમે પ્રાર્થના કરીએ, ઈશ્વરનું સામર્થ્ય હાજર છે કરવાની માટે. યાદ રાખો, પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે કે આપણે હંમેશા એવા રહીએ સાજા. પરમેશ્વરે આપણને શું આપ્યું છે? દૈવીય સ્વાસ્થ્ય છે. હાલેલુયા. જ્યાં કશે પણ તકલીફ છે, એક હાથ સ્ક્રીન તરફ આગળ વધારો, સાથે પ્રાર્થના કરો. Rebra satra labo krutahim ralegoski prashatra brikamtra ossa antrade ruba baba kiba goska pate entalabo sitrada. હા પરમેશ્વર, અમે તમારો કોટી કોટી ધન્યવાદ માનીએ છીએ. હું દરેક વ્યક્તિના માટે પ્રભુ, બાળકના માટે હું પ્રાર્થના કરું છું.
ભલે કોઈ પણ બીમારી હોય, બીમારીને જવાની માટે કહું છું ઈસુ મસીહના નામમાં. કમાન્ડ એવરી સિકનેસ, એવરી ઇન્ફર્મિટી ટુ લીવ, ઓ લોર્ડ, લીવ. ઓ પિતા, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. O kata ipahantrobokrata kibositra. ઓ પિતા, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. એમ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમારું સામર્થ્ય ત્યાં કાર્ય કરે છે. માથાના વાળથી પગના નખ સુધી, શરીરના કણ કણમાં તમારું જીવન, તમારું સામર્થ્ય કાર્ય કરે છે, સ્વસ્થ છે, તાજા છે. O kali saklabokrata kibonda seke bontalababa. Health is restored in the name of Jesus. Jesus balo sitalaba. O krate kibositalabokrata kibondalamakantrabo sintalabokrate. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ. હા પ્રભુ, હું છું એ લોકો સ્વસ્થ છે, સાજા છે. શું મસીહના નામ આ બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો તમે અમારી સાથે આ પ્રાર્થનાને કરી છે. મને વિશ્વાસ છે તમે તમારું સાજાપણું મેળવ્યું છે. મારી ડિટેલ્સ સ્ક્રીનના ઉપર છે. તમે ફોન કરીને, મેસેજ કરીને જરૂરથી જણાવશો પરમેશ્વરે તમારી સાથે શું કર્યું. યુ ગોડ બ્લેસ યુ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. વાવ વાવ વાવ. વિશ્વાસ છે કે તમને બધાને ખૂબ જ મજા આવી. મને તો ખૂબ જ મજા આવી. હાલેલુયા. આપણે કેટલું બધું કર્યું. આપણે ગીતો ગાયા, ડાન્સ કર્યો, વાર્તા સાંભળી, વાસ્તવિકતા સંગ્રહને વાંચી, ઘોષણા કરી. હાલેલુયા. અને જેમ જે આપણે જોયું, યુનાની વાર્તા હજી પણ ખતમ નથી થઈ ને હજુ પણ બાકી છે. હાલેલુયા. આગલા રવિવાર જરૂરથી આવશો ને આ લિંક મારા દોસ્તોની સાથે જરૂરથી શેર કરજો. જે કંઈ પણ અહીંયા જણાવ્યું છે પોતાના મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરજો ને પણ જણાવશો. હાલેલુયા. ચાલો આપણે પરમેશ્વરનો આભાર માનીશું બધી વસ્તુઓને માટે આજે આપણે શીખ્યા છીએ, આપણે મેળવ્યું. ગ્રહણ કિયા. પરમેશ્વરના પ્રેમના માટે, કૃપાને માટે. હાલેલુયા. જ્યાં કશે પણ છો ઊભા થઈ શકો, હાથને સ્વર્ગ તરફ ઊંચા કર, પરમેશ્વરનો આભાર માનીએ. Rima som talabaki alabosi ahatrade. Ruba babaki baboska taligantrabo krotahi paptres kara. ઈશ્વર, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ઊંચું ઉઠાવીએ છીએ, તમારા નામને મહિમા આપીએ છીએ. પરમેશ્વર માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, જે કશું પણ અમે શીખ્યા માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું છું એક વ્યક્તિના માટે, તમારી કૃપા દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં મહાન રૂપથી કાર્ય કરી રહી છે. મારા બુદ્ધિ સમજની આત્મા જીવનમાં મહાન રૂપથી કાર્ય કરી રહી છે. આ સુરક્ષિત છે પિતા. એમના જીવનોના દ્વારા જ્ઞાનની સુગંધ દરેક જગ્યાએ ફેલાઈ રહી છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. દરેક કાર્યને આ લોકો સર્વશ્રેષ્ઠતાની સાથે કરી રહ્યા છે. આ લોકો મહાન રૂપથી આત્માને જીતી રહ્યા છે. ભયતાની સાથે સુસમાચાર કરી રહ્યા છે. હાલેલુયા. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ ઈશ્વર. આ બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આગલા રવિવારે આપણે ફરીથી મળીશું. બાય એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. મને ખબર છે તમને આજે ખૂબ મજા આવી. હવે તમારા મિત્રો સાથે ફરીથી દેખશો. બાય બાય. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.